میر علی میں خارج کا خودکش حملہ ناکام، 4 خارج جہنم واصل۔ میر علی میں خارج کی سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش، ایک خارجی بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے دیوار سے ٹکرائی جو دھماکے سے پھٹ گئی۔ مزید 3 خارج کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش۔ سیکیورٹی ذرائع کی بروقت اور دلیرانہ کارروائی کے نتیجے میں تینوں خارج کیمپ کے باہر ہی جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ 48 گھنٹے میں افغان طالبان کے حمایت یافتہ 88 خارج کو جہنم واصل کیا جا چکا۔ 50 خارج کو مہمد، 34 کو شمالی و جنوبی وزیرستان اور بنو میں انجام تک پہنچایا گیا۔ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شرکاء کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں پر اعتماد ملیں گے۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ دوسری جانب پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان جھڑپوں کے بعد آج دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سیز فائر افغانستان حکومت کی درخواست پر وجود میں آئی ہے۔ اگر صرف وقت ضائع کرنے کے لیے کیا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان نے پاکستان پر حملہ بھارت کی شے پر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کھلے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا، جب حملہ ہوا تو افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے۔ حالیہ واقعات سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجبوراً جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ وقت گزاری کے لیے جنگ بندی قبول نہیں، فتنہ الخارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کابل کو جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ مغربی ہمسائے کے ساتھ جائز شرائط پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر سیز فائر ہوا، اب بال افغانستان کی کورٹ میں ہے۔ کابل سے بھائی چارے کا رشتہ برقرار رکھیں گے۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ماضی کی حکومت نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی۔ کچھ لوگ غزہ معاملے پر سیاست کرنا چاہ رہے تھے، جب ادھر خون کی ندیاں بہہ رہی تھی تب کہاں تھے؟ TLP کی جانب سے ملک کے اندر معاملات جو کھڑے ہوئے اور اس وجہ سے شاہراہیں بند ہوئیں، لوگ تکلیف کے عمل سے گزرے اور ریاست کے ساتھ جو تصادم ہوا یہ افسوسناک ہے۔ اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے ملک میں یہ TLP والے لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بدامنی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اپنی قوم سے درخواست ہے کہ ان کا اعلی کار نہ بنے اور کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ نہ دیں۔ TLP کی ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش بری طرح ناکام۔ ملک بھر میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق رواں دواں، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی برقرار۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ TLP کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ تاجر رہنماؤں نے کہا، غزہ میں امن قائم ہو چکا، احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب ہے۔ ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے۔ علماء کرام اور سول سوسائٹی نے جلاؤ گھیراؤ اور احتجاجی سیاست کو عوام اور ملک دشمن عمل قرار دے دیا۔ کہا، مذہبی جماعت کی پرتشدد کارروائیاں اور مطالبات غیر ضروری ہیں۔ دوسری جانب پولیس بھی الرٹ۔ CCPO لاہور کہتے ہیں، کسی کو زبردستی سڑکیں، دکانیں یا ٹرانسپورٹ بند کرانے کی صورت میں ایکشن لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں TLP کے خلاف کریک ڈاؤن، مدارس اور دفاتر سیل۔ پولیس کی مری روڈ، مدینہ ٹاؤن اور بھارا کہو سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ TLP دفاتر کے باہر لگے جھنڈے اور بینرز اتار دیے۔ جنا گارڈن، بانی گالا، غوری ٹاؤن، علی پور فراش، اقبال ٹاؤن میں دفاتر سیل۔ تھانہ ترنول، سنبل اور سنگجانی میں 4 مقدمات درج۔ بینک اکاؤنٹ سیل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن میں مزید 326 افراد گرفتار۔ گرفتار ملزموں کی تعداد 3400 سے بڑھ گئی۔ لاہور میں 12 کارکنان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ گرفتار ملزموں کے خلاف کیسز کی مؤثر پیروی کے لیے 2 سینئر وکلا بطور اسپیشل پروزیکیوٹر تعینات کر دیے۔
TLP के 9 बरसों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जानी और माली नुकसानात की तफसीलात सामने आ गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस एहलकार शहीद, 1648 जख्मी हुए, 69 एहलकारों को मुस्तकिल माजूरी का सामना करना पड़ा। 9 बरसों में मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जान से गए, 54 को शदीद जख्मी किया गया, 100 से ज्यादा गाड़ियां जलाई और नाकारा बनाई गईं। पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल 10 इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 1529 नामजद और 17,812 नामालूम मुलजिम शामिल हैं। मजहबी जमात के खिलाफ तमाम मुकदमात को असर नौ खोलने का फैसला कर लिया गया। जो अफगानिस्तान है वो बार बार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है, वहाँ से हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो फितना खराज के जो तंजीम है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस हालात में पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि उनको अच्छी तरह से सबक सिखाए। तो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत नक्सान रसई न पाक फौज तंदान मन जो अभी करोई पकोर दा लगा द कुम न मनाते शुरू करी दा टोला वो मुशाना बशाना वो सर विलोरियो मेरा फौज का खराज तहसीन पेश करी दगा अफगानिस्तान लगा जा पाकिस्तान में हमले करे वो पाकिस्तान का अखला दफा कर अफगानिस्तान से क्या हमला वो फौज पाकिस्तान दफा उकला। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी सरापा एहतजाज। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर यकजहती का इजहार। शहरियों ने कहा पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सहूलतकार इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान पहले फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के नेटवर्क खत्म करे, फिर बात होगी। अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ भरपूर जवाब पर पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सदर का पाक अफगान सीजफायर के बाद फरीकैन से मुज़ाकरात करने पर जोर। पाक अफगान कशीदगी से मुताल्लिक इजलास से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तकसीम को मुस्तरद करते हैं। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैन अल-अक़वामी साजिशों का नतीजा है। ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। भारत के खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का दावा बेनिकाब। अमरीकी दबाव और भारी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम ने भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी की तस्दीक कर दी। कहा मुज़ाकरात के नतीजे में भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की दरामदात में पहले ही 50% कमी कर दी है। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल पर इन्हिसार खत्म करने की तैयारी भी शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज कहा था भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने पर राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मोदी ने मुबारकबाद के पैगाम भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। मोदी पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद भी ना कर सके। पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत रुझानात देखे जा रहे हैं। मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम आया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। शुरका को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे, मालियाती, मॉनिटरी और बैरूनी शोबों में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की जापान बैंक बराए बैन अल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात। जापान बैंक का रेकॉर्डेक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर ख़जाना की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना ल्याओ मिन से मुलाकात। न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन से हिमायत की दरखास्त की। अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात में इक्तिसादी और मालियाती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदे लुत्फी वाई सिद्दीकी से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज का वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल, वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मनशा उल्ला भट्ट की काबीना में शमूलियत का खैर मकदम। कहा शहरियों के जान और माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। मरियम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत।
सूबाई वज़रा ने इजहार एतमाद पर नून लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में नया एयरपोर्ट तामीर करने का मंसूबा, रोडा ने मुजवज़ा साइट मुंतखब कर ली। नया एयरपोर्ट रावी सिटी के करीब मोटरवे M3 के नजदीक तामीर किया जाएगा। मंसूबे की लागत और फाइनेंसिंग मॉडल पर मुशावरत जारी। नए एयरपोर्ट से हवाई ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मंसूबे से रोजगार और सरमाकारी के नए मौके पैदा होंगे। अमरीकी सदर एक और जंग बंदी कराने के लिए पुरअज़्म। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुतिन से फोन पर अच्छी बात हुई। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। रूसी सदर से हंगरी में मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन नवी जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। बाइडन बेवकूफ था जिसने जंगें शुरू कराई। इसराइल को खुशकिस्मती से यरगमाली वापस मिल गए। हमास ने कत्लेआम जारी रखा तो कार्रवाई करेंगे। मलेशिया में तूफान बगोलों ने तबाही मचा दी। जिला कुआला लांगत तूफानी बगोलों से सबसे ज्यादा मुतासिर। शदीद आंधी से स्कूल समेत कई इमारतें तबाह। तेज हवाओं के बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। तूफानी बगोलों से पेश आने वाले हादसात में 11 तलबा समेत कई अफराद जख्मी हुए।